it's my proud privilege and honor to welcome you all. As you know, today's very interesting, useful subject, approach to excellence, talk given by our Swamiji, who is resourceful, dynamic, and this will be used to everybody in all the places. Swamiji is the founder of Sadhana Mandir, Mysore. And today's talk, before he talks, I would like to say a few words about Swami Hamsa Anand. Inspired by Parama Puja Gurudev Swami Chinmayananda, Swami Chinmayanand ji, a youngster, joined and served Chinmaya mission for over 2 decades. From the eager brahmachari at the Vedanta course of Sandipini Sadhyalaya, studying the scriptures under the able guidance of Pujya Swami Chidananda, to serving as Acharya at various centers of Chinmaya mission, Karnataka, under the meticulous guidance of Pujya Swami Brahmanandji. This youngster metamorphosed into Swami Hamsananda as we know him today. He believes in life turned inwards in study and outwards for service, and exhorts all of us do the same. On the same count, he also emphasizes the importance of simplicity in thought, word, and deed. He explains subtle spiritual concepts in a language that anybody can understand. His ability and efficiency blend in concepts of bhakti and jnana in his talk draws a wide variety of sadhakas. Another good quality of Swami Hamsanandji is Yavagalu Hamsanandjiyaru hasata iruttare. And today's subject, as I told, very interesting and useful, approach to excellence. Personal excellence is a journey, positive development beyond oneself, and is step-by-step process by improving oneself in every aspect of life. Swamiji will discuss about this in detail soon. Thanks. All the best to all. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Pai, for introducing Pujya Swamiji and also welcoming the audience. Thank you very much. Now I request Swami Hamsanandji to take over the seat now. Now it is your session. Please, Swamiji. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Am I audible? Yeah, please. Thank you. Yes, sir. ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Shall I begin? Am I seen? Yes, now you can see. Paiji, Hari Om. Hari Om, Swami. I hope you are keeping good health. Am I audible? Yeah, no, Yes, Swamiji, you are audible now. How audible? Yeah, 1 Shall minute. I begin? 1 minute, Swamiji. I request all the viewers, Swamiji ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯೂ ಬಂದು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ. Swamiji, now it's your stage. Sorry for disturbing you. Dhyanamoolam Gurormurtihi Padam
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ವಿಮೂಲಂ ಗುರೋ ಕೃಪಾ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಂ ಗುರುದೇವಂ ಮಹಾಮತಿಂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣಂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಂ ಸದಾ ಲೋಕಹಿತೇ ರತಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಸುಂದರಾಕಾರಂ ಸಮರ್ಥಂ ಸತ್ಯದರ್ಶಿನಂ ವಾಚಾ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯಾ ಶೋಕಮೋಹ ವಿನಾಶಿನಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಮಾನವ, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ಮಾನವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಯಶಸ್ಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇಬಾರದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬಂತು, ಯಶಸ್ಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸೇ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತಾನು ಗಳಿಸುವ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾರಬಲ್ಲೆ, ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋದು, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರೋದು. ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ, ನನಗಿಂತ ನೀನು ಕಡಿಮೆ, ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಎತ್ತರ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ನ, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್,
ಹೀಗಿರ್ತಾನೋ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋ ಯಶಸ್ಸು ಬೇರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಯಶಸ್ಸು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ನಡಿಬೇಕು. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ. ಆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಏನು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ಯೇಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಅವಳಿಗಿಂತ ಅವರಿಗಿಂತ ಇವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೌಕಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಬೌಂಡ್, ದೇಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾನು ಕಾಣಬಲ್ಲೆ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಣಿತನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಇಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಮಕ್ಕಳು 90-95% ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದೇ, ಟೀಚರ್ ಒಂದೇ, ಭಾಷೆ ಒಂದೇ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ರೀತಿ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾರಣ ಏನು? ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏಕೀಕರಣ, ಸಮಗ್ರತ್ವ, ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ, ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಇದು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ನಾವು? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು.
ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದೇನು? ಇಷ್ಟೇ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಶರೀರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು ಮಾನಸಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋದು. ಮಾನಸಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾನಸಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅದೇನು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋಗತ್ತೆ? ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾ 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 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಹಿಂದೆನೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏನು? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಐಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಡದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜಪ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಶಾರೀರಿಕ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, proper activity. Then the mind will be able to withdraw from useless activities to useful activities. Thus, mind becomes fit. ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಮೂರನೇದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ?
ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ BCom ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ BCom ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅವನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವನ್ನ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ that knowledge will guide. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಾದೇವತು ಕೈವಲ್ಯಂ. ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ನೋ ಅವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಇದು ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗೋಲ್ ಬೇಕು. ಆ ಗೋಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, the goal must be so high that you should not be able to reach. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಧ್ಯೇಯವೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೂರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, 1 ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, 2 ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ and Bhagavan. If these three has to be got, then only one I have to do. One thing I have to do. What is that? First and foremost, I must have self-confidence. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಬಾವಿ ದಾಟದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ 50% ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್. There is nothing beyond knowledge. Knowledge alone is the supreme. Therefore, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನ.
ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ದಾರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಆ ಹಿಡಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರೀ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ will come behind you. You don't have to go behind success. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಾದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಗೇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅದೇನ್ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ವೆಸಲ್, ಮಡಕೆ. ಪಾಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಡಕೆ. ಆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಇದು 6 ಏನದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಕ್ರೋಧ ಆಂಗರ್. ಇದು ಎಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಇದೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ, 3ನೇದು ಜ್ಞಾನ. ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಈ 3 ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ಸು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. Once the holes are packed, whatever goes inside will remain and we will become knowledgeable. Therefore, pack the holes, close the holes through karma, bhakti and jnana. Once it is packed, excellence is the easiest thing that can happen. You will become excellent and every act will become perfect. Every act will lead you to success. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಜಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಶ್ರೀಯುತ BR ಪೈ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ತನಕ ನಾನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಾಂತದ ಸಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆ.
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. Thank you. ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ. Swamiji, Namaskar, Swamiji. Hari Om, Namaste. Hari Om, Swamiji. Hari Om. Swamiji, of course, we are in this path, like what you said beautifully, you have put it across very simple terms. Yes. The point is how the thoughts which come, you know, it influences your all the other aspects what you said. You know, Okay. your concentration, your knowledge, your path to, you know, the first step of going to control your mind or to achieve this knowledge in bhakti, karma, and knowledge. Yes. Even that is affected by the thoughts. Correct. So, how do we ensure that the thoughts ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ are, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. can you hear me now? ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ದ. Swamiji, can you hear me? Yeah, I yeah, can please. hear you, but there are a lot of now it is clear. Please tell me. Swamiji, sorry, there was a little bit of That's okay. thing That's here. okay. I have sorted it out. Yes. What I was saying is all that process of bhakti, karma, and knowledge Yes. is affected by what thoughts come to us. Yes. Now, how do I remain, you know, in the positive frame of mind? What is the best way? The answer is in your question itself. You just now said everything are thoughts. Isn't it? Correct, Swamiji. Everything is thoughts only. Correct. The quality and texture of thoughts decide the quality of the person. Correct. Right? That's Noble right. thoughts, noble person. Ignoble right. thoughts, ignoble person. Right? That's right, Swamiji. Right. Now, who decides what kind of thoughts you have? I decide. How do you decide? See, I try to remain focused on the positive thoughts. You know, if Right. something comes negative, it will come naturally. Sometimes we try and see that, you know, I try and push it out. Right? But sometimes what happens is there is a chain which goes on. You know, it is like a self-feed which goes on, which happens sometimes. How do you get rid of it? Okay. Now, Again and again. I will ask you this question. Let us suppose you are sitting in a classroom. You must have sat in the classroom long ago. Yes, no yes, doubt. Swamiji. Right. Now, where is the mind in the classroom? It should be in the classroom. Don't And tell me you are whatever so is being good. taught, whatever is being taught, you should focus on that. I am not talking of what you should do. I am asking where was the mind at the time of the classroom while sitting in the classroom. It is wandering here and there. Sometimes it will come to Swamiji also. Oh, yeah. No. Let me tell you this way. The quality and texture of the thoughts is decided by your desire. Okay, okay. Now, where will the mind go sitting in a classroom? Will it go to those places where you don't like, or the places where you want to go? Well, where you want to go? Right? So Absolutely, the sir. thoughts are governed by your desires. Oh, fantastic. Am I communicating? Absolutely, Swamiji. The thoughts are governed by my desires, and therefore I am a slave to my desire. Absolutely. Clear?
Absolutely, Swamiji. Now, when I decide to be proper, to be decent, to be good, to be noble, to be in the right path, where will the mind be? No, it will remain on the same path, whatever you are thinking of. Whatever I have decided, Yes, absolutely. right? When my desires become the rulers and I become the slave, who decides my thought? Desire or me? Desire. Desires. Right. Now, when the desire has got the upper hand and I become the slave, the mind goes towards the desire and mind will not listen to me. Absolutely. Right? Now, what do? I have to strengthen myself to such a fashion that the mind should listen to me and the desires also listen to me. So two things have to be done. Right? Now, Absolutely. what are desires? Again, it is thoughts only. Actually, again, thoughts. Desires are also thoughts only. Therefore, the quality of thoughts what I entertain regularly will become my nature. They say na habit, HABIT. This I tell everywhere. The habits die hard, they say. HABIT, remove H, a bit remains. Remove A, bit remains. Remove B, it remains. These are called habits. So what should I do? If my habits are very strong and I am unable to remove those habits, I should create another stronger habit than that habit. And when the stronger habit becomes stronger and stronger, the so-called strong habits become weaker and weaker. ಹೇಳಲ್ವಾ, ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೆರೆ ಮುಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. This is what we have to do in life. When the mind is strong, you make a stronger mind. Then that will become weaker. Then when the mind is stronger, educate the mind. Education nodi bari human beings matra irodu, manushyaniಗೆ matra education. Pashu pakshigalige illa. Problem is with human mind only. Alva? Yes, yes. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಹೇಳಿದನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. When thus I take supremacy of my mind, when the mind comes under my control, bhakti, karma, dhyana, jnana, anything can be achieved. Anything can be performed. Why? Mind is under my control. Is it not? Absolutely, Swamiji. Swamiji, but samskara also plays, Definitely. Definitely. Samskaras place, but don't blame samskara all the time. You have the right, you have got the intelligence to develop good samskaras. ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋದು. No, I mean to say, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಗು ದಿನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎದುರು ಆ ಮನಸ್ಸು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. This is psychology. Swamiji, I meant to say even vasanas. Vasanas also. No, vasanas is a very, very big topic for discussion in a small talk like this. Father, The whole gamut of the shastras are addressing that vasanas only. ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ. ಹೌದು.
ತಂದೆಯವರು ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ತಂದೆಯವರು ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಂದೆ. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Isn't ನಾನು it? ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Exactly. ಸೊ ನಾವು ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇರಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ? ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Okay, you are there, sir. Okay. I am there. Yeah, Okay. we are together. Let me just come back. We are seeing you, there? Swamiji. We are Am I seeing there you. now? Yeah, you are there. We are seeing Okay. you. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. The mind has got completely lost trying to achieve, trying to acquire, trying to possess, trying to indulge. For what? Some petty pleasure. Who has to educate that mind? At the time when others are required, others have given me the right education. Now at this time, I have to educate my own mind. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲೋ? ಹೌದಲ್ಲೋ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. Yes, Swamiji. ಹೌದು. Isn't it? Now, 100%. so now what is required is, I know what I am supposed to do. I know how I am supposed to do. I know where I am supposed to do. I know how to do. I just have to do. ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ. And after we finish doing the wrong thing, we say, "Cha, I should not have done." ಹೌದಲ್ಲೋ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. Why can't I think about it before doing it? This is where vasanas come into picture. Animal instinct. Animal instinct ಸರಿ, but we cannot claim. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾಪಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. We have to educate our own mind first. We are trying to educate the world. Yes. We have failed to educate our own mind. And therefore, life is full of regrets. Now you got the answer? Yes. Yes, Swamiji. We know the answer also. We are so intelligent, we know the answer. But we are not We doing are it. so buddhuman that we don't want to utilize that opportunity. We are intelligent and we are also unintelligent. We are intelligent because we know everything. We are unintelligent or we are incapable because we fall prey for all petty pleasures of life. If we can educate that mind, and as Vivekananda would say, arise, awake, uttishtata, jagrata, prapyavaraani bodhata. We have to awaken from within. When we awaken ourselves from within,
Which goal is difficult? Nothing is difficult. Everything is possible. Anything is possible. I agree with that, Swami. Very much agree. Yes, everything is possible. We are making things difficult for ourselves, by ourselves. Yes, correct. World has no role to play, please. Don't blame the world. Because of him it happened. Because of her it happened. Because of that institution happened. Because of this situation it happened. All are faults. We have not educated ourselves to handle ourselves. If we can educate and handle ourselves, success is nothing. It is just there. I hope I have answered. Yes, Oh, Swami. yes, yes, Swami. Thank you so much. Anybody Thank else? Anybody else wants to ask question? Please. There are no much questions. You can proceed with your next agenda. Okay. Hello, Madhu, are you there? Madhu? Hello, Madhusudan? Madhusudan? Okay. Ravi Shankar Anna is there, right? Brother Ravi Shankar? Namaste, namaste, brother. Okay. Lo Madhu kanta illa. Can you please propose the vote of thanks, please, for Swamiji and before for Heartfulness Education, Heartfulness Institute? ಖಂಡಿತ. ಆತ್ಮೀಯ Hello, brother. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಂಗತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Okay. I want to add something. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಲಲಿತನಾಥ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Swamiji, can you brief about your Lalita Sahasrama program? Slow ಹೇಳಿ. Swamiji, can you hear me? Oh, you can't hear me. Why? Can you please unmute? Hello? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಂಕಟೇಶ್. Yes. ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6:15 6:45 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1200 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ತಾವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿಯೋದು a very good practice to quieten the mind, a wonderful practice to withdraw the mind, an excellent practice to rechannelize the mind. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಿದೆ. ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಇದು ಚಾಂಟಿಂಗ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಟಾಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ರಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಯಿಂದ 7:15 ತನಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಧು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಏನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಬ್ದ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 ರೀತಿ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಮ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, 807-304-870. 807-304-870. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ತನ್ನಿಂತಾನಾಗದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2ನೇದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ SADHANA ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ MANDIRA ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಧನಾ ಮಂದಿರ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಂದ ಡಿವೈನ್ ವೆಲ್ತ್, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 16ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಆ 16ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Shall we end the meeting, Swamiji, now with this? Hello. With this, shall we end the meeting now? Sure. Thank you. Okay, thank you all once again. Thank you, Dr. Paiji. Thank you so much. Sir, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಇದು ಮಾಡಿ. 99805 9 ನಿಮಿಷ 99805
56244 99,805 56244 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಹಾ 99805 56244 56244 ವೆಂಕಟೇಶ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ನೀವು ಒಂದು Okay, ಮೆಸೇಜ್ sir. ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.